Institute of Mathematical Foundations, Siddipet, an online and offline coaching center for Sainik and Navodaya entrance examinations. We also offers Maths and Science Foundations for class 2 to 6. Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed Physics Foundation classes, 16 classes we completed. Now we are at what, 17th class. This is related to what? Electricity. Electricity lo third class. Third class lo we are going to discuss about what chemical effects of electricity. Chemical effects of what electricity గురించి చూద్దాం. సో ఇందులో chemical effects of electricity లో first one is what electrolysis of water. Electrolysis of water. What is electrolysis of water? Passage of current through the water. Passage of current through the water or dissociation of current. Dissociation of water. Dissociation of water by the passage of electric current is called as what? Electrolysis. So dissociation అంటే దాన్ని విడగొడుతున్నాం. Dissociation of water by passage of current. కరెంటును పంపించి విడగొడుతున్నాం. By passage of water current is called as what? Electrolysis process. ఈ electrolysis process కి ఏం చేస్తామంటే we take what? One beaker, one plastic mug. From the plastic mug, what here we arrange what? Two electrodes. Two electrodes we will arrange, two graphite rods. రెండు graphite rods ని పెడతాము, కనెక్ట్ చేస్తాము. And through the water, so bottom we will connected what? These what wires, and these wires are connected to the water battery through a switch. This is the minus, this is what plus. So whenever the electrode which is connected to the negative terminal of the battery has what? Negative charge. This is the what? Negative charge. దీనికి negative charge ఉంటుంది. And which is connected to the positive terminal of the battery, this has what? Positive charge. And then here what? We closed. Here what? These are what? Now we will fill what? Water. Acidified water. Acidified water or some salts having water, because pure water is not conductor of electricity. ప్యూర్ వాటర్ అనేది కరెంటును పంపించలేదు కాబట్టి మనం కొంచెం సాల్ట్ వాటర్ని కానీ యాసిడిఫైడ్ వాటర్ని కానీ తీసుకుంటాం. తీసుకున్న తర్వాత నౌ వాట్ we will close. That means what? These are what? Closed with inverted test tubes. Inverted test tubes. ఈ ఇన్వర్టెడ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్లో ఫస్ట్ వాటర్ని నింపి ఇట్లా వీటి మీద బోర్లు ఇస్తాం. ఇట్లా పెట్టడం జరుగుతుంది. పెట్టి వెనెవర్ వీ క్లోజ్డ్ ద స్విచ్ని కనుక క్లోజ్ చేస్తే కరెంట్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ ద వాటర్. కరెంట్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ ద వాటర్. కరెంట్ అనేది వాటర్ ద్వారా పాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. పాస్ ఏమవుతుందంటే దిస్ H2O ఈజ్ వాట్? డిసోసియేటెడ్ టు వాట్? హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ కనుక చూస్తే H2O ఈజ్ వాట్? డిసోసియేటెడ్ టు H plus ions and what? OH minus ions. H plus ions are having what? Positive charge, so that's why they are goes towards what? Negative terminal. Opposite charges attract అవుతాయి కాబట్టి నెగటివ్ టర్మినల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. నెగటివ్ టర్మినల్ ఈజ్ జనరల్లీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? క్యాథోడ్. నెగటివ్ టర్మినల్ ఏమంటారు? క్యాథోడ్ అంటారు. సో ఇట్ విల్ గోస్ టువర్డ్స్ వాట్? క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. వెళ్ళి ఏమవుతుంది? ఈ H ప్లస్ అనేది చార్జెస్ని టూ నెగటివ్ చార్జెస్ని తీసుకొని ఇట్ ఈస్ వాట్? రిలీజ్డ్ యాజ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. Now OH minus has which charge? OH minus has what? Negative charge. So that's why it will move towards which electrode? OH minus is having negative charge, so that's why it will move towards what? Here I will write. So OH here I will write. So OH minus ions are having what? Negative charge, so that's why those are goes towards which terminal? నెగటివ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? పాజిటివ్ టర్మినల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో పాజిటివ్ టర్మినల్. పాజిటివ్ టర్మినల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? యానోడ్. ఏమంటారు దాన్ని? యానోడ్ అంటారు. ఈ యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమైపోతుంది? ఇది డిసోసియేట్ అయిపోయి H2O అండ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ని ఇస్తుంది. సో H2O అండ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ 4OH మైనస్ గివ్స్ రైజ్ టు 2H2O ప్లస్ O2 గ్యాస్ని మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఆక్సిజన్ గ్యాస్. అయితే ఇది కాన్సెప్ట్ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే మీ చిన్న మైండ్ అయినప్పటికీ కూడా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎక్కడొస్తుంది, ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఎక్కడొస్తుంది అని తెలియాలి. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ వాట్? ఫార్మ్డ్ ఎట్ వాట్? నెగటివ్ టర్మినల్ ఆర్ ఇట్ మే ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్యాథోడ్. ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? యానోడ్. యానోడ్ దగ్గర వస్తుంది.
మరి ఇక్కడ ఏ గ్యాస్ వస్తుంది? ఇప్పుడు నెగటివ్ టర్మినల్ కదా, నెగటివ్ టర్మినల్ దగ్గర ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది, పాజిటివ్ టర్మినల్ దగ్గర ఏమొస్తుంది? ఆక్సిజన్ గ్యాస్ వస్తుంది. మరి వచ్చిన గ్యాస్ హైడ్రోజనేనా, వచ్చిన గ్యాస్ ఆక్సిజనేనా అని హౌ విల్ ఐడెంటిఫై, ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? సో నౌ వి విల్ టేక్ వాట్, దిస్ ఈస్ ద వాట్ గ్యాస్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, గ్యాస్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ నెగటివ్ టర్మినల్. నెగటివ్ టర్మినల్ దగ్గర వచ్చిన గ్యాస్ని తీసుకున్నాను. ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ హియర్ ద బర్నింగ్ స్ప్లింటర్, బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ని కనుక పెడితే ఇట్ ఈస్ పుట్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ వాట్ పుట్ ఆఫ్ విత్ పాప్ సౌండ్, పాప్ సౌండ్ తోటి పుట్ ఆఫ్ అయింది. పాప్ అనే టప్ అనే శబ్దం వచ్చి ఏమైంది? అది పుట్ ఆఫ్ అయింది. టప్ అనే శబ్దం వచ్చి పుట్ ఆఫ్ అయ్యేది ఏ గ్యాసు? హైడ్రోజన్ గ్యాస్. దిస్ ఈస్ ద వాట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ టెస్ట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని ఎట్లా టెస్ట్ చేస్తాము? బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ కనుక దాని దగ్గర పెడితే అది పప్ అనే సౌండ్తో వచ్చి ఆర్పివేస్తుంది. నవ్ యూ టేక్ వాట్ అనదర్ వాటర్ టెస్ట్ ట్యూబ్, అనదర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ ప్లేస్ హియర్ ఆల్సో బర్నింగ్ స్ప్లింటర్, సేమ్ బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లేస్డ్. దిస్ ఈస్ వాట్ ద గ్యాస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మినల్, పాజిటివ్ టర్మినల్ దగ్గర వచ్చిన గ్యాస్ ఇది పెడితే ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇట్ విల్ వాట్ బర్న్స్ మోర్ గ్లో, ఇంకా ఎక్కువ కాంతివంతంగా మండుతుంది. ఎక్కువ కాంతివంతంగా మండించే గ్యాస్ ఏం గ్యాస్ అంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్. ఇవి రెండు టెస్ట్లు, హైడ్రోజన్ గ్యాస్, ఆక్సిజన్ గ్యాస్. కాబట్టి దీన్ని హైడ్రాలసిస్ చేయడం వల్ల, ఎలక్ట్రాలసిస్ చేయడం వల్ల వి గాట్ యాజ్ వాట్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ గ్యాసెస్. కాబట్టి మీకు ఈ మొత్తంగా ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి దీని నుంచి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, సో ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ వాటర్, ఫస్ట్ పాయింట్, pure water is not conducts electricity, so that's why we considered what salty water or acidified water. First point. Second point enti, so the terminal which is connected to the negative terminal of the battery is called as what? As negative charge. Positive terminal connect chesindi positive charge untundi. Negative charged electron ni cathode antamu, positive charged electron ni anode antamu. Okay na? ఇక ఈ ఎలక్ట్రాలసిస్ చేస్తే నెగటివ్ టర్మినల్ దగ్గర హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది, పాజిటివ్ టర్మినల్ దగ్గర ఆక్సిజన్ గ్యాస్ వస్తుంది. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎట్లా టెస్ట్ చేసినాము? బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ పెడితే అది పాప్ అనే సౌండ్ ఇచ్చి మంటను ఆర్పివేస్తుంది. ఇక్కడ బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ పెడితే ఇంకా మోర్ గ్లో తోటి ఇంకా ఎక్కువ కాంతి వచ్చే విధంగా మండుతుంది. అట్లా ఎక్కువ కాంతి వచ్చే విధంగా మండించే గ్యాస్ ఏం గ్యాస్? హైడ్రోజన్ గ్యాస్. పుట్ ఆఫ్ చేసే గ్యాస్ ఏం గ్యాస్? హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకేనా? ఇది కాపీ చేసుకోండి. We will discuss some more concept. Now technical terms used in this electrolysis process. Now let we discuss. First one is what? Electrolyte. Electrolyte. What is meant by electrolyte? The liquid which can allow passage of current through itself. The liquid, the water, liquid or what solution? Liquid or solution which will allow passage of current. Passage of current is called as what? Electrolyte. ఆ లిక్విడ్ తనకుండా కరెంటును పాస్ చేయనియాలి. అట్లా పాస్ చేయనిచ్చే లిక్విడ్ని ఏమంటారు? ఎలక్ట్రోలైట్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్, ఎలక్ట్రోలైట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటివి? లిక్విడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, లిక్విడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, లిక్విడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, లిక్విడ్ సోడియం క్లోరైడ్, లైక్ వాటర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ బిహేవ్స్ యాజ్ వాటర్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. ఇక నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, సో ఇవి సొల్యూషన్స్, ఇవన్నీ లిక్విడ్స్ తీసుకున్నాను. సొల్యూషన్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఏమవుతుంది? aqueous HCl, aqueous NaOH, aqueous NaCl. aqueous అంటే వాటర్లో కరిగించినవి, వాటర్లో కరిగించినవి aqueous అని వాడతారు. AQ అని రాస్తాను, అది aqueous. సో వాటర్లో కరిగించిన వాటికి aqueous అని మనము వాడతాం. ఇక నెక్స్ట్ వన్ వాట్? నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్? నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్. నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏంటి? ద లిక్విడ్ ఆర్ ద సొల్యూషన్, విచ్ విల్ నాట్ అలో, ఇక్కడ విల్ ఉంది కదా, విల్ నాట్ అలో passage of current, that is called as what? Non-electrolyte. So can you give examples for non-electrolyte? Already I completed this concept. Non-electrolyte కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? షుగర్ సొల్యూషన్. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. షుగర్ సొల్యూషన్
glucose solution. Next one, alcohol solution. Next one, ammonia, not ammonia solution. So alcohol solution, benzene solution. సో బెంజీన్ సొల్యూషన్ ఏమో బెంజీన్ ప్లస్ పెట్రోల్ కానీ బెంజీన్ ప్లస్ డీజిల్ కానీ ఇది బెంజీన్ సొల్యూషన్. ఇది షుగర్ సొల్యూషన్. ఇవన్నీ కూడా వాటర్ అక్వియస్. ఇది కూడా ఇది వాటర్లో కరిగించింది, ఇది కూడా వాటర్లో కరిగించింది, ఇది కూడా వాటర్లో కరిగించినవి. ఇవి వీటి లోపల ఇవి నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పండి, వై దీస్ ఆర్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండ్ వై దీస్ ఆర్ బిహేవ్స్ యాజ్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. ఇవి ఎలక్ట్రోలైట్స్గా ఎందుకుంటున్నవి, ఇవి ఎలక్ట్రోలైట్స్గా నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్గా ఎందుకుంటున్నావు అని అంటే బికాస్ దీస్ హ్యావ్ అయాన్స్. ఇందు లోపల అయాన్స్ వస్తాయి, ప్లస్ అండ్ మైనస్ చార్జ్ ఉన్నవి అయాన్స్ వస్తాయి. ఇవి నాట్ ఫార్మ్స్ అయాన్స్, నాట్ ఫార్మ్స్ వాట్ అయాన్స్. హెన్స్ వాట్ దీస్ ఆర్ నాట్ వాట్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. దీస్ ఆర్ ద వాట్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. ఏంటి ఇవి నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్గా బిహేవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక దీని తర్వాత నెక్స్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఎలక్ట్రాలసిస్. నెక్స్ట్ టెక్నికల్ టర్మ్ ఏంటి ఎలక్ట్రాలసిస్. ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే మనము డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్, డిసోసియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్, బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్, breaking of what electrolyte or decomposition of electrolyte, breaking of what electrolyte, breaking of electrolyte with passage of current, with what passage of what current is called as what electrolysis process. ఇంతకుముందు వాటర్ ద్వారా కరెంట్ పాస్ చేసి ఏం చేసాం, దాన్ని డిసోసియేట్ చేసినాం కదా, డివైడ్ చేసినాం కదా హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్గా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్. ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్. సో ఈ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి, ఎలక్ట్రోడ్స్ కావాలి. ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే ఏంటివి, ద రాడ్స్. అందులోపల గ్రాఫైట్ రాడ్స్ యూజ్ చేసినాం కదా. రాడ్స్ యూజ్ టు పాస్ కరెంట్, ద టర్మినల్స్ యూజ్ టు పాస్ కరెంట్. సో రాడ్స్ అని రాస్తాను. రాడ్స్ యూజ్డ్ టు పాస్ కరెంట్. సో కరెంట్ను పాస్ చేయడానికి యూజ్ చేసే రాడ్స్ని ఏమంటారు, ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటారు. ఎలక్ట్రోడ్స్గా జనరల్గా యూజ్ చేసే ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేస్తారు, గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ఏ ఎలక్ట్రోడ్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు, గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ని మనము ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ తర్వాత ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ని నెక్స్ట్ది యానోడ్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా క్యాథోడ్ ఉంటుంది. యానోడ్ ఉంటుంది, క్యాథోడ్ ఉంటుంది. యానోడ్ అంటే ఏంటిది, పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రోడ్, పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏమంటారు, యానోడ్ అంటారు. నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏమంటారు, క్యాథోడ్ అంటారు. యాక్చువల్లీ ద ఎలక్ట్రోడ్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ is called as anode. The electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called as cathode. At anode always oxidation reaction, at cathode always reduction reaction will takes place. ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి, రిడక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది ఫ్యూచర్లో వి విల్ డిస్కస్. ఇప్పుడు మీ చిన్న మైండ్స్కి అర్థం కావు. జస్ట్ యూ రిమెంబర్ యాజ్ వాట్ యానోడ్ మీన్స్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్, cathode means what negative electrode. Next technical term is what ions. Ions అంటే ఏంటివి, due to the passage of current, positive and negative species, positive and what negative species are formed. Those species are called as what ions. Those species are called as what ions. In these ions we have what ions, two types of ions. Those are what cations and what anions. So cations and anions. Cations means what the ions which are attracted by cathode. The ions which are attracted by cathode నెగటివ్ తోటి అట్రాక్ట్ కావాలి. నెగటివ్ తోటి అట్రాక్ట్ కావాలంటే మీకు ఏ ఛార్జ్ ఉండాలి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండాలి. పాజిటివ్ చార్జ్డ్ అయాన్స్. సో క్యాటయాన్స్ అంటే క్యాథోడ్ తోటి అట్రాక్ట్ కావాలి, క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. క్యాథోడ్కి నెగటివ్ ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్ చార్జ్ దాని దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో anions means what negative charged ions. So definition ఏంటి, anion definition, the ions which will goes towards anode, పాజిటివ్. యానోడ్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్. పాజిటివ్ దగ్గరికి వచ్చేటి ఏమొస్తుంది, నెగటివ్ అయాన్స్ వస్తుంది. పాజిటివ్ చార్జ్ దగ్గర, పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గరికి వచ్చేటి ఏమొస్తుంది,
నెగటివ్ అయాన్స్ వస్తాయి కాబట్టి దీస్ నెగటివ్ అయాన్స్ ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ వాట్ anions. Negative ions are termed as what anions. Next last term is what voltmeter. Voltmeter or voltmeter, we can consider what this is voltmeter. Here it is visible, voltmeter. Voltmeter అంటే the vessel what we are used to carry electrolysis process. The vessel what we are used to carry electrolysis process, that vessel is called as what? ఆ వెజల్ ఏమంటారు? వోల్టామీటర్ అంటారు. బ్యాటరీ అంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. దీని కనెక్షన్ ఇస్తాం కదా, ఆ సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఏమంటారు? బ్యాటరీ అంటారు. స్విచ్ని యూజ్ చేస్తాము. స్విచ్ అంటే ఏంటి? ఇన్ ఆర్డర్ టు వాట్ ఆఫ్ అండ్ ఆన్, ఇన్ ఆర్డర్ టు వాట్ అలో ద కరెంట్ అండ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ కోసం యూజ్ చేసేదాన్ని ఏమంటారు? స్విచ్ అనడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ ద టెక్నికల్ టర్మినాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ వాట్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్. So next applications of electrolysis. Applications of electrolysis lo first application is what electroplating process. Electroplating process means what? Formation of a what that means what? metal layer ni form cheyali. For example, మీరు జనరల్ గా గిల్ట్ వాట్ ఆర్నమెంట్స్ అని విన్నారా? దట్ మీన్స్ వాట్ 1 గ్రామ్ గోల్డ్ అట్లాంటి ఆర్నమెంట్స్ వింటారు కదా. సో రోల్డ్ గోల్డ్ అని. ఏంటి ఆ రోల్డ్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు అని అంటే, ఫస్ట్ ఆర్నమెంట్ని ఏదో మెటల్ తోటి తయారు చేస్తారు. తయారు చేసిన తర్వాత దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ యూజ్డ్ యాజ్ వాట్ క్యాథోడ్. ఇది క్యాథోడ్గా యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ అనదర్ మెటల్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ వాట్ యానోడ్. ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నా, యానోడ్గా యూజ్ చేస్తాను. హియర్ వాట్ వీ విల్ టేక్ వాట్ ఆరిక్ క్లోరైడ్ సొల్యూషన్. ఆరిక్ క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ అంటే AuCl3 సొల్యూషన్. If you are passed current, what will happen? This is what dissociated to Au plus 3 ions and what 3Cl minus ions గా డివైడ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయిన తర్వాత దిస్ గోల్డ్ అయాన్స్ Au plus 3 గోల్డ్ అయాన్స్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కదా, కాబట్టి ఇది నెగటివ్ టర్మినల్గా ఏ మెటల్ అయితే యూజ్ చేసినామో ఆ మెటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి దీని మీద డిపాజిట్ అవుతుంది. ఆ మెటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమవుతుంది? దీని మీద డిపాజిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ లేయర్ అంతా ఇట్లా ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అప్పర్ లేయర్ అంతా గోల్డ్ లాగా మెరిసే నేచర్ దానికి వస్తుంది. కాబట్టి వీటిని ఏమంటారు? మనకు రోల్డ్ గోల్డ్ మెటీరియల్స్ అంటారు. దీస్ రోల్డ్ గోల్డ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ మెథడ్ ద్వారా మనము యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, హియర్ వాట్ ద మెటల్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ హియర్, దట్ ఈస్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్. సో దట్స్ వై ప్యూర్ మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం కోసం కూడా వాడతారు. To extract pure metals are what extracted by this electrolytic process phenomena ni manamu use cheyavachunu. We can use what in order to prepare what pure metals ni prepare cheyadam kosam use chesaru. To refine what it is ores nu kuda refine cheyadam kosam. Ores ante ఏ మెటీరియల్ నుంచి అయితే మనం మెటల్ని తయారు చేస్తున్నామో ఆ భూమి నుండి తీయబడిన దట్ ఇంప్యూర్ కాంపౌండ్ ఏమంటామంటే ఓర్ అంటాం. ఆల్ మెటల్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ బట్ దే ఆర్ నాట్ గాట్ ఇన్ ప్యూర్ ఫామ్. ఐరన్ అనేది ఐరన్ రూపంలో మనకు లభించదు. దట్ ఈస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్ హెమటైట్, మ్యాగ్నటైట్ అంటే అదర్ కాంపౌండ్స్ రూపంలో వస్తుంటుంది. అదర్ కాంపౌండ్స్ తీసుకొని దాన్ని ప్యూరిఫై చేయాలి. దానికోసము వి యూజ్ వాట్ దిస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ని మనము యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, గాల్వనైజింగ్ మెథడ్లో యూజ్ చేస్తారు. గాల్వనైజింగ్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ ఇట్లానే ఉంటుంది. ఈ ఐరన్ మెటల్ అనుకోండి, ఈ ఐరన్ మెటల్ చుట్టూ ఏం చేస్తామంటే జింక్ పూతను పూస్తాం. జింక్ లేయర్ని ఫామ్ చేస్తాం. ఇట్లా జింక్ లేయర్ని ఫామ్ చేస్తే ఇది రస్ట్ పట్టడం అనేది తగ్గుతుంది. రస్టింగ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ ద రస్టింగ్ నేచర్ వీ వాట్ forms some zinc layer what upon this one, because zinc is the more reactive metal. It will react with the oxygen and form zinc oxide. Then the reaction will be stopped. ఆ తర్వాత రియాక్షన్ ఆగిపోతుంది. ఇక మళ్ళీ ఫర్దర్గా రియాక్షన్ జరగదు. కాబట్టి అప్పర్ లేయర్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. రస్ట్ బట్టి అదే ఏమవుతుంది? ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. కాబట్టి లోపల ఉన్న ఐరన్ మెటల్ మనకు సేఫ్గా ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు? గాల్వనైజింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఏమంటారు? గాల్వనైజింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. సేమ్ ఇదే రకంగా మనకు టిన్ అప్లై చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అని అంటే టిన్నింగ్ అంటారు. ఇదే ప్రాసెస్ లోపల టిన్ ఫామ్ చేస్తారు.
ఈ టిన్ ఫామ్ చేసేదాన్ని ఏమంటారు, టిన్నింగ్ ప్రాసెస్ అని అనడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ ద రస్టింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ని డిక్రీజ్ చేయడం కోసము ఈ ప్రాసెస్ని మనము యూజ్ చేయడము జరుగుతుంటుంది. నెక్స్ట్ది ఎలక్ట్రో టైపింగ్ అని కూడా అంటారు. ఎలక్ట్రో టైపింగ్లో కూడా దిస్ ప్రాసెస్ వీఆర్ యూజ్డ్, ఈ ప్రాసెస్ని మనము యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్. ఇక దీని తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మనకు ఏంటివి అని అంటే ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది. ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో వి విల్ డిస్కస్. ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ అవి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినాక లెట్ వి డిస్కస్, మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్స్ అంటే ఏంటివి? సో బ్యాటరీ సెల్స్, ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ అంటే ఒక బ్యాటరీ. నెక్స్ట్ వన్ డ్రై సెల్ని చూసినారా మీరు? డ్రై సెల్ అంటే ఏంది? వాచ్లో ఉంటుంది కదా, గోడ గడియారం ఉంటుంది కదా, గోడ గడియారానికి వెనకాల వేసే సెల్ ఉంటుంది కదా, ఆ సెల్ని మనము దేంటిని డ్రై సెల్ అంటారు. అదేవిధంగా టార్చ్ లైట్లో వేసే సెల్ అని కూడా డ్రై సెల్ అని అనడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ డ్రై సెల్ ఏమంటారు అంటే దిస్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ సెల్ అంటాం. నెక్స్ట్ సెల్ ఫోన్లో యూజ్ చేసే బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండరీ సెల్. దీన్ని ఏమంటారు? సెకండరీ సెల్. సో సెకండరీ సెల్, ప్రైమరీ సెల్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ రీచార్జబుల్, దీస్ ఆర్ నాట్ రీచార్జబుల్ చేయలేము. డ్రై సెల్ రీచార్జబుల్ చేయలేము, దీన్ని రీచార్జబుల్ చేస్తాము. అంటే దీని నుంచి అయినా కరెంట్ వస్తుంది, దీని నుంచి అయినా కరెంట్ వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది కరెంటు అని అంటే ఇన్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్స్, కెమికల్ రియాక్షన్స్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ such that chemical energy is converted to electrical energy. Chemical energy is converted to electrical energy. That means electricity is produced. That electricity is used by the appliances like cell phone, battery or whatever, the watch, వాటిని యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే డ్రై సెల్ లోపల ఏం కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది? మీరు డ్రై సెల్ని కనుక చూసినట్టయితే మీరు ఇంట్లో కూడా యూజ్ చేసే మనకు ఇందులో దట్ మీన్స్ వాచ్ లోపల, సో వాల్ క్లాక్ లోపల యూజ్ చేసే ఒక బ్యాటరీని తీసుకోండి. ఆ బ్యాటరీని చిన్నగా మెల్లగా దాన్ని పగలగొట్టి అందులో చూడండి ఏమేమి మెటీరియల్స్ ఉన్నామనేది చూడండి. ఏమేమి మెటీరియల్స్ ఉంటవి? మీరు ఈ విధంగా సెల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ దిస్. ఇందులోపల మీరు దీన్ని పగలగొడితే యూ విల్ ఐడెంటిఫై వన్ రాడ్. ఇందులోపల ఒక బ్లాక్ రాడ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఓకేనా? మాస్కిటో రిపెల్లెంట్ తీసుకొస్తారు కదా, దోమలు పోవడం కోసం ఇంట్లో దోమలు పెడతారు కదా, అందులోపల కూడా ఒక బ్లాక్ రాడ్ ఉంటుంది చూడండి, అట్లాంటి రాడ్ ఉంటుంది. ఈ బ్లాక్ రాడ్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫైట్ రాడ్. గ్రాఫైట్ రాడ్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ గ్రాఫైట్ రాడ్ ఉండి దీని చుట్టూ, ఈ గ్రాఫైట్ రాడ్ చుట్టూ ఏముంటుంది? కార్బన్ పౌడర్ ఉంటుంది. ఇట్లా కార్బన్ పౌడర్ ఉంటుంది. గ్రాఫైట్ రాడ్ చుట్టూ ఏముంటుంది? కార్బన్ పౌడర్ ఉంటుంది, పౌడరీ మెటీరియల్ ఉంటుంది. మీరు టచ్ చేస్తే మీకు బ్లాక్గా అంటుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కార్బన్ మెటీరియల్ ఆర్ కార్బన్ పౌడర్. ఈ కార్బన్ పౌడర్ చుట్టూ ఏముంటుందంటే అమోనియం క్లోరైడ్ పేస్ట్ ఉంటుంది. కార్బన్ పౌడర్ చుట్టూ ఏముంటుంది? అమోనియం క్లోరైడ్ పేస్ట్ ఉంటుంది. ఇదంతా పేస్ట్, అమోనియం క్లోరైడ్ పేస్ట్ ఉంటుంది ఇదంతా. సో అమోనియం క్లోరైడ్ పేస్ట్, దిస్ అమోనియం క్లోరైడ్ పేస్ట్. ఈ అమోనియం క్లోరైడ్ పేస్ట్ ఇదంతా కూడా ఇదేంటి? అమోనియం క్లోరైడ్ NH4Cl పేస్ట్, అమోనియం క్లోరైడ్ పేస్ట్ ఉంటుంది. సో అమోనియం క్లోరైడ్ పేస్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్, this one is this total these all materials are present in zinc cylindrical vessel. జింక్ సిలిండరికల్ వెజల్ లోపల ఉంటుంది. దీని చుట్టూ ఏముంటుంది? మళ్ళీ దీని చుట్టూ కూడా సో ఒక కార్డ్ బోర్డ్ ఉంటుంది, అంటే ఒక పేపర్ లాంటి లేయర్ ఇట్లా ఉండడము జరుగుతుంటుంది. కార్డ్ బోర్డ్ లాంటి మెటీరియల్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది మనకు డ్రై సెల్. ఈ డ్రై సెల్ లోపల ఏమవడం జరుగుతుంది అని అంటే దిస్ అమోనియం క్లోరైడ్ విల్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ ద కరెంట్. అది అమోనియం క్లోరైడ్ అనేది
ఆక్సిడైజ్ అండ్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ జరిగి మనకి ఏమవుతుంది, కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక బొడిపే, ఇక్కడ ఒక లోతుగా ఉంటుంది కదా, ఈ లోతుగా ఉన్నదాన్ని ఏమో నెగిటివ్ టర్మినల్ అంటారు, ఈ బొడిపేగా ఉన్నదాన్ని ఏమంటారు, పాజిటివ్ టర్మినల్ అనడము జరుగుతుంది. ఇది మనకు ఏంటిది, డ్రై సెల్కి సంబంధించింది. ఇక మీ మైండ్స్ చాలా చిన్నవి కాబట్టి ఇంతకంటే పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అవసరం లేదు. ఎందుకు అని అంటే ఇందులోపల ఏ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, ఎక్కడ రిడక్షన్ జరుగుతుంది, మళ్ళీ దీన్ని ఎందుకు రీఛార్జ్ చేయలేకపోతున్నామో అవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం హయ్యర్ క్లాసెస్లో వస్తాయి. ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ అని ఉంటుంది, ఆక్సిడెంట్ రిడక్టెంట్ అని ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ టర్మ్స్ మీకు వద్దు. ఈ పాయింట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందులో ఉండే ఐటమ్స్ ఏంటివి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. పాజిటివ్ టర్మినల్ ఒకటి, నెగటివ్ టర్మినల్ ఒకటి. ఈ డ్రై సెల్ ఏమో ప్రైమరీ సెల్ అంటారు, నాట్ రీఛార్జబుల్. దిస్ కెన్ బి వాటర్ రీఛార్జబుల్ అనే ఈ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. ఇందులోపల ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ లోపల మనకు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్, 1 minute కాన్సెప్ట్ చెప్తాను చూడండి. ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తామంటే, యూ టేక్ వాట్ జింక్ రాడ్ అండ్ యూ టేక్ వాట్ అనదర్ వాట్ కాపర్ రాడ్. సో యూ ప్లేస్ వాట్ దిస్ జింక్ రాడ్ in zinc sulfate solution. This is the what zinc sulfate or zinc chloride. This copper rod is what present in copper sulfate solution or copper chloride solution. And these two are connected to bulb తోటి కనెక్షన్ చేయండి with the help of what switch. మీరు క్లోజ్ చేయగానే ఈ బల్బ్ అనేది వెలగడం జరుగుతుంది. విత్ ఇన్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇట్ విల్ వాట్ గ్లోస్. అది గ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకు గ్లో అవుతుంది, గ్లో కావడానికి గల రీజన్ ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ ఈ జింక్ రాడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ జరిగి ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దీనికేమో ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి, కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతే ట్రావెల్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అనేది వస్తుంది. దానివల్ల కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందులో ఉండే రాడ్స్ ఏంటివి, జింక్ రాడ్ అండ్ కాపర్ రాడ్. అది ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్స్ లోపల ఎక్కువగా దీన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద వాట్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు వాట్ అబౌట్ వాట్ అవర్ క్లాస్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ మనకు పవర్ బిల్ వస్తుంది కదా, ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం పవర్ బిల్లు ఒకసారి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనవరి మంత్లో ఫస్ట్ డేట్ నాడు 400 మీటర్ రీడింగ్ 400 ఉంది అనుకోండి. నెక్స్ట్ జనవరి 30 ఆర్ లెట్ యూ టేక్ వాట్ ఫిబ్రవరి 1 రోజు ఈ రీడింగ్ తీసుకుంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 580 ఉంది. ఎంత ఉంది రీడింగ్? 580 ఉంది. ఇప్పుడు మీరు యూజ్డ్ పవర్ ఎంతనో చెప్పండి నాకు. హౌ మచ్ పవర్ యూ యూజ్డ్ పవర్ యూనిట్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇందులో నుంచి దీన్ని తీసేయాలి. తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది నీకు? 180 యూనిట్స్ యూ యూజ్డ్. ఇఫ్ వాట్ ఈచ్ యూనిట్ కాస్ట్ ఈజ్ 3 రూపీస్. 3 రూపీస్ చొప్పున ఇస్తున్నారు అనుకోండి. ఎంతనన్నా ప్రాబ్లమ్ని బట్టి చేయాలి. 3 రూపీస్ ఇచ్చినారు అనుకోండి. అప్పుడు టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 180 × 3. ఒక్క యూనిట్కి 3 రూపీస్ అంటే 180కి ఎంత అవుతుంది అని అంటే 180 × 3, 18 3 54. సో దట్స్ వై 540 రూపీస్. ఎంత వస్తుంది? 540 రూపీస్ రావడం జరుగుతుంది. ఇట్లా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అయితే మనకు ఇంత సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు. ఎట్లా ఇస్తాడంటే మనకు ఎన్ని యూనిట్స్ యూజ్ అవుతున్నాం అనేది కూడా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేయాల్సి వస్తుంది. ఎంత యూనిట్స్ అవుతాం అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ హౌస్ హ్యాస్, ఒక హౌస్ లోపల ఏమున్నవి అని అంటే, సో 4 బల్బ్స్ 100 watts bulbs, how many are there? 4 there. Next one, so 40 watts bulbs 6. 40 watts bulbs ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 bulbs ఉన్నాయి. 40 watts bulbs how many are there? 6 are there. Next one, let I am taking what 60 watt bulbs 6. 60 watt bulbs 6, 40 watt bulbs 6. 60 watt bulbs కూడా 6 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీనివల్ల వాళ్ళకి వచ్చే పవర్ బిల్ ఎంత అనేది మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే పర్ డే ఎంత ఖర్చు అవుతుందని చూద్దాం. పర్ డే ఎన్ని వాట్స్, హౌ మెనీ వాట్స్,
వాట్స్ ఈజ్ ద వాట్ యూనిట్ ఆఫ్ వాట్ పవర్. పవర్ యూనిట్ ఏంటి వాట్స్. వాట్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఆ వాట్స్ ఇక్కడ ఎంత యూజ్ అయితే 4 బల్బ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పర్ డే ఒక డేలో సో 4 బల్బ్స్ ఉన్నాయి. సో 4 బల్బ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని బల్బ్స్ ఉన్నాయి? 4 బల్బ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా డైలీ 2 అవర్స్ యూజ్ చేస్తారు. డైలీ వాటర్ 2 అవర్స్. అండ్ పర్ కిలోవాట్ అవర్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత అంటే 5 రూపీస్ వేసుకోండి. కిలోవాట్ అవర్ ఛార్జ్ 5 రూపీస్ అయితే మొత్తం యూనిట్ ఎంత, మొత్తం ఛార్జ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు పర్ డే ఎంత యూజ్ అవుతుందో చూడండి. పర్ డే ఎంత యూజ్ అవుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. పర్ డే యూసేజ్ ఈజ్ వాట్ 100 వాట్స్ ఇంటూ 4 ప్లస్ 40 వాట్స్ ఇంటూ 6 ప్లస్ 60 వాట్స్ ఇంటూ 6. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ 400 ప్లస్ 6 4 are 24 260 plus 6 6 are 36 360. How much we got? 6000. 6 plus 4 10 0. 4 plus 2 6 4 plus 2 6 6 plus 4 10. So 1000 watts వచ్చింది. 1000 watts means what? 1 kilowatt. కిలో మీన్స్ 1000 కదా. కిలో అంటే 1000 కాబట్టి 1 kilowatt వచ్చింది. ఎన్ని కిలోవాట్స్ వచ్చింది? 1 kilowatt. Daily how much time is used? Daily time is what? 2 hours. Daily time is what? 2 hours. So that's why how many kilowatt hours? How much we will get? 2 kilowatt hours. 2 kilowatts దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది 2 kilowatt hours పర్ డే. ఒక రోజుకి 2 kilowatt hours యూజ్ చేస్తే మంత్కి ఎంత యూజ్ చేస్తారో చెప్పండి. మంత్ అంటే 30 days. సో మంత్కి ఎంత యూజ్ చేస్తారు? 30 into 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 60 kilowatt hours. 60 kWh మనకు యూజ్ అవుతుంది. 1 kilowatt hourకి ఎంత ఖర్చు ఇస్తున్నాం మనము? 1 kilowatt hourకి 5 రూపీస్. సో టోటల్ ఛార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 kilowatt hourకి 5 రూపీస్ అయితే 60కి ఎంత అవుతుంది? 5 into 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 300 రూపీస్. సో ఇట్లా మనం ఛార్జ్ చేయాలి, ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎన్ని బల్బులు యూజ్ చేస్తున్నాము, ఎన్ని ఫ్యాన్స్, ఎన్ని ట్యూబ్ లైట్లు యూజ్ చేస్తున్నామో అవి ఎన్ని ఉన్నావో వాటితో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఎన్ని వాట్స్ వస్తుంది. ఆ వాట్స్ని కిలో వాట్స్లోకి మార్చాలి. మార్చిన తర్వాత ఎన్ని గంటలు అయితే యూజ్ చేస్తున్నామో దాంతో మల్టిప్లై చేస్తే కిలోవాట్ అవర్స్ వస్తుంది. మనకు ఈ ఛార్జ్ ఇచ్చింది 1 kilowatt hourకి ఇచ్చినాడు. ఆ ఫస్ట్ 1 డేకి యూజ్ చేసే కిలోవాట్ అవర్స్ వస్తుంది. అట్లా 1 మంత్కి ఎన్ని కిలోవాట్ అవర్స్ యూజ్ అవుతున్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దట్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ వాట్? ఛార్జ్. 1 kilowatt hourకి 5 రూపీస్ అయితే నీకు వచ్చిన కిలోవాట్ అవర్కి ఎన్ని రూపీస్ అవుతుంది అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? సో నౌ we will stop our class here. This is the what? Physics foundation class how much? 17. సో ఫిజిక్స్ ఫౌండేషన్ క్లాస్ 17కి సంబంధించిన క్లాస్ వర్క్ ఏంటి? బోర్డు మీద ఏదైతే కాన్సెప్ట్ టీచ్ చేశానో అదంతా క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో కాపీ చేయండి. ఆ తర్వాత కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్. I will send you what conceptual understanding questions in 1 word or 1 sentence question and answers. You should what? Remember and you should by heart and you should memorize those questions. Then only you will get the what? A perfect concept and a perfect what? Confidence upon this concept. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు చాలా బాగా అర్థం అవ్వడానికి ఇవి చదవాలి కంపల్సరీ. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్? హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ వాట్ 25 or 30 questions. ఇది చేసిన తర్వాత ఇది చేస్తే యూ విల్ గెట్ వాట్? కాన్ఫిడెన్స్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్? రైట్ ఎగ్జామ్ నంబర్ ఈజ్ హౌ మచ్? 17th ఎగ్జామ్. ఫిజిక్స్ ఫౌండేషన్ క్లాస్ 17th ఎగ్జామ్. సో ఇవి కావాల్సిన వాళ్ళు ఏం చేయండి? ఆ స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఫెలోస్ సెండ్ టు యూ all questions and answers along with solutions. Okay na? Right. Bye bye. Have a nice day.